قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله صالح الرضوي قال أخبرنا رفيع الدين القندهري قال أخبرنا محمد بن عبد الله المغربي قال أخبرنا الشيخ عبد الله بن سالم البصري صاحب الإمداد قال أنا سيد علي بن عبد القادر الطبري المكي قال أخبرنا والدي السيد عبد القادر بن محمد الطبري المكي قال أخبرنا الشمس محمد بن أحمد الرملي الصغير قال أنا القدي زكريا بن محمد الأنصاري قال أنا العز عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات الحنفي قال أخبرنا أبو هريرة بن زهبي قال أخبرنا والدي الحافظ عبد الله الشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قائمز بن عبد الله الزهبي الفارقي الدمشقي المتوفى بدمشق سنة 748 هجرية عن 75 سنة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عطاء بن مظفر الإسكندري قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن مكي سنة 646 هجرية قال حدثنا خلف بن عبد الملك الحافظ قال حدثنا أبو بكر المقاصري قال أنبأنا أحمد بن علي الحلاوي قال أنبأنا طاهر بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو أحمد بن محمد بن أحمد بن حسين بن قاسم بن سري بن جحم بن غطريف الجرجاني العبدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ببغداد قال حدثنا أبو الفضل حاتم بن ليث الجوهري قال حدثنا حماد بن أبي حمزة اليشكري قال حدثنا علي بن حسين بن واكب قال أنبأنا أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا قال كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبريل فحفظنيها فحفظتها. هذا الحديث حسن إسناد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده وأبو أحمد الغطريفي في جزئه وابن عساكر في تاريخه وغيرهم وذكر جلال السيوطي في كتاب المزهر بهذا اللفظ والإسناد نقلا عن جزء الحافظ أبي أحمد الغطريفي هكذا. نقرأ اللي بعده الحديث الثاني. قرأ أصحابنا هنا أصحاب المدرسة. رضي الله عنه قال الحديث 33 من المسند الحماني أخبرنا السيد عبد المحسن بن محمد أمين رضوان المدني قال أخبرني والدي السيد محمد أمين بن محمد بن رضوان المدني المتوفى سنة 1329 هجرية قال أخبرنا الشيخ محمد بن إبراهيم أبو خضير الدميتي قال حدثنا الشيخ صالح بن خير الدين الرضوي الحنفي قال حدثنا رفيع الدين بن شمس الدين بن عبد الملك القندهري قال أخبرنا خير الدين زاهد بن محمد الهاشمي السورتي الهندي قال أخبرنا أبو المكارم محمد بن أشرف الدين بن آدم السمرقندي النقشبندي قال حدثنا تاج الدين محمد بن عبد المحسن بن سالم القلعي قال حدثنا محمد بن عبد اللطيف البشبشي قال حدثنا أبو الضياء علي بن علي الشبرملاسي قال حدثنا علي بن إبراهيم الحلبي قال حدثنا النور علي بن يحيى الزيالي قال حدثنا أحمد بن محمد بن هاجر الحيثمي المكي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن السخوي قال حدثنا مسند الدنيا محمد بن مقبل الحلبي قال حدثنا صلاح محمد بن إبراهيم بن أبي عمر المقدسي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أحمد الذهبي قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بقراءة عليه قال أخبركم الفتح بن عبد أخبركم الفتح بن عبد الله قال أخبرنا هبة الله بن الحسين قال أخبرنا أبو حسين بن نقور قال حدثنا عيسى بن علي قال أخبرنا أبو القاسم الحافظ عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد أبو زكريا الحماني الكوفي المتوفى في رمضان سنة المتوفي في رمضان سنة 297
28. قال حدثنا الشريك قال حدثنا منصور قال حدثنا ربيعي بن خراش عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تكذب علي فمن كذب علي متعمدا فليلج النار. هذا حديث صحيح أخرجه الحافظ أبو زكريا يحيى بن محمد الحماني الكوفي في مسنده بهذا اللفظ والإسناد ورواه الإمام أحمد وغيره. نعم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'du. Daripada sanadnya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani min kitabihi Al-Arba'un Al-Fadaniyah. Kita sampai kepada hadis yang ke 32. Hadis 32 daripada Musnad Ibn Abi Syaibah dengan sanad beliau sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma laka afsahuna, kata Rasulullah, engkau punya bahasa ini lebih fasih daripada bahasa kami. Walam takhruj min baini adhhurina, yakni sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni tidak pernah ada belajar dengan sesiapa, tidak pernah keluar pun juga. Macam mana boleh dapat kefasihan itu? Katanya, qal kanat lughatu Ismail qad darasat, bahasa Nabi Ismail qad darasat, yakni darasat ini sudah punah atau tidak dijaga, tidak dipelihara. Faja'a biha Jibril fahaffadhaniha, Jibril datang kepada aku dan mengajarkannya, yakni bahasa Nabi Ismail yang sudah punah atau tidak diberi perhatian, diajarkan dan dihidupkan balik dengan diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahafidhtuha, maka aku menjaga dan juga menghafalnya. Yakni dalam hadis ini ada menjelaskan berkenaan dengan bahasa Arab ini. Ada bahasa-bahasa yang dengan perubahan zaman tidak diberi perhatian untuk disebut, diucap ataupun diguna pakai dalam kehidupan bermasyarakat pada ketika itu. Dengan demikian bahasa itu juga berubah. Oleh sebab itu kita pun juga setiap bahasa bernasib yang sama. Kalau tidak dipelihara, maka yang original pada bahasa itu akan hilang. Bahasa Arab ini bahasa yang paling kaya pada maknanya. Ana afsahu man nataqa bil dad, katanya aku adalah orang yang paling fasih berbicara dengan bahasa ad-dad. Maksudnya itu bahasa Arab. Dipilih dad karena adalah huruf yang paling sukar untuk disebut dalam huruf hijaiyah adalah huruf ad-dad. Maka digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huruf tersebut sebagai simbolik huruf yang paling sukar untuk disebut dalam bahasa Arab adalah bahasa huruf ad-dad. Yang kedua, hikmah yang kita ambil di sini adalah pentingnya untuk berbahasa bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang mengikut tata bahasa yang benar digunakan. Yakni bahasa ini bila dirubah daripada yang original kepada bahasa yang baru, dia akan menghilangkan makna yang terkandung pada bahasa tersebut. Oleh hada di antara penafsiran Al-Quranul Karim ketika Allah berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, katanya 'allamahu al-lughat. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma', salah satu penafsirannya adalah al-lughat, yakni bahasa-bahasa. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa ini pada semua makhluk, hatta binatang pun punya bahasa juga. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan tentang bahasa semut yang berbicara satu dengan yang lain dan diterjemahkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum dengan kata-kata bahasa semut, yakni karena dapat memahami bahasa tersebut. Nah,
oleh kerana bahasa itu adalah wasilah untuk menghubungkan kita dengan yang lainnya, maka ialah sangat penting. Oleh sebab itu dijadikan budi bahasa menjadi dasar yang penting dalam berhubungan untuk memilih kata-kata yang baik dan yang jelas. Katanya di sini kata baginda Rasulullah SAW, katanya bahasa Ismail sudah punah, yakni tidak diberi perhatian sehingga dia hilang dengan perubahan generasi. Maka Jibril datang dan mengajarkan kepada aku bahasa tersebut, maka aku menghafalkannya. Lihada dalam Al-Quranul Karim yang dipilih bahasa untuk menjadi tulisan dalam Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Fil hadis menyatakan, kata baginda Rasulullah, kalau kamu berbeza-beza berkenaan dengan bahasa, yakni bahasa Arab, tentang Al-Quran, maka gunakan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy yang ada dalam Quran itu adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Quraisy. Walaupun ada bahasa Arab yang lainnya selain daripada Quraisy yang menjadi slang atau menjadi sebutan atau menjadi medium dalam pembahasan atau pembicaraan dengan kabilah-kabilah yang mempunyai bahasa tersendiri. Di antaranya ada satu kabilah itu yang menggunakan bahasa alif lam itu menggunakan dengan am. Dan kalau kita sebut al, ada kabilah menyebutkan dengan am. Jadi tak ada al, yang ada am, walaupun hurufnya alif lam. Maksudnya ada baginda Rasulullah pernah didatangi oleh kelompok daripada kabilah yang kalau sebut al itu dengan am, maka Nabi menggunakan bahasa yang sama. Katanya laisa minam birrim siyamu fim safar. Katanya walaupun betulnya laisa minal birri as-siyamu fis safar. Laisa minal birri as-siyam fis safar. Katanya laisa minam birrim siyamu fim safar. Digunakan alif lam dengan huruf am. Wahada jalbul khawatir, untuk menarik perhatian orang yang menggunakan bahasa tersebut dengan kita menggunakan bahasanya. Fahim dong? Kita kalau pergi ke mana-mana kemudian kita guna bahasa orang, kalau kita nak beli barang, orang tu paham bahasa, kita beli barang dekat mana, dekat kita dekat yang jual orang, contohnya yang jual orang Malaysia jualnya di Arab, kemudian yang jual Malaysia orang Kelantan contohnya. So kita pun berbahasa dengan bahasa Kelantan, kita boleh dapat murah sikit, dapat diskaun. Apa sebabnya? Kita berbahasa dengan bahasa mereka. Faham tu? Kan lughat Ismail qad darasat faja biha Jibril fahaffadhaniha wa fahafidtuha. Pentingnya untuk menjaga bahasa. Di antara asbab banyak rosaknya kekeliruan terjadi dalam agama adalah ketika bahasa itu dirosak. Dan peliknya hal ini berjaya, atau sedihnya hal ini berjaya disebabkan oleh kerana jarang sekarang orang Arab berbahasa dengan bahasa Arab yang fusha. Yang ini dengan slang Mesirnya, ini dengan slang Aljazairnya, yang slang Morokonya, sehingga lari daripada bahasa yang fusha. Hadis yang kedua daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la takdzibu alayya faman kadzaba alayya muta'ammidan falyalij an-nar. Janganlah kau berdusta menggunakan nama aku. Barang siapa berdusta atas nama aku, hendaklah dia bersiap sedia atau meletakkan dirinya persiapan untuk masuk ke dalam neraka, wal iyad billah. Walaupun dusta itu dosa, tapi dusta kepada Rasulullah dosanya tidak sama dengan orang berdusta atas nama orang lain, atau dusta biasa, dusta kepada Nabi, atau dusta menggunakan nama Nabi SAW adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Bila menggunakan nama Nabi pada apa yang disampaikan kepada orang lain, itu mengandung penipuan dan juga mengelirukan dan menyesatkan kepada orang lain. Makanya dalam hal ini mudarrah dusta atas nama Nabi adalah ianya
memudaratkan bukan kepada dirinya tapi kepada orang lain, bahkan kepada generasi yang hidup setelahnya. Berapa banyak orang tertipu dengan hadis-hadis palsu disebabkan oleh kerana pemalsuan hadis, sehingga orang lain pun tertipu dengan hadis palsu sebab menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Razaqana Allah iyyakum as-sidq fil aqwal wa fil af'al wa fil niyat. Amin. Allahumma amin waj'alna wa iyyakum minas shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi fi kitab al-Adhkar bab ad-du'a wa at-tadarru' wa at-takbir 'inda al-qital wa istinjaz Allah ta'ala ma wa'ad min nasr al-mu'minin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال بعض العلماء هذه الآيات الكريمة أجمع شيء جاء في أدب القتال. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبته اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي رواية كان ذلك يوم بدر. هذا لفظ رواية البخاري. وأما لفظ مسلم فقال استقبل النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه. Bab mengenai doa tadarru', merendah diri dan bertakbir ketika dalam perang dan memohon bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas janji yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang beriman berupa kemenangan. Yakni dalam perang senjata yang utama juga adalah doa. Salahuddin Al-Ayyubi waktu ingin membuka Baitul Maqdis malam-malam didapati tengok tenteranya macam mana, didapati tentera semuanya rehat. Didapati hanya beberapa orang yang dia mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya esok kita pasti menang. Bukan dengan banyaknya tentera, tapi dengan orang yang sujud tuh, yang angkat tangannya berdoa kepada Allah, dengan itu kita akan menang. Paham dong? Akhirnya berjaya juga. Wahai orang beriman, kalau kamu berjumpa dengan musuh, jangan kamu lari dan sebutlah nama Allah, Allahu Akbar, yani untuk memberikan semangat dalam berjihad. La'allakum tuflihun. Wa ati'u Allah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jangan kamu berselisih, maka kamu akan gagal dan akan diangkat pertolongan kepada Allah. Macam mana akan menang kalau kita bergaduh sesama kita? Bergaduh madhab, bergaduh kelompok, bergaduh bendera, bergaduh semua, macam mana nak menang? Qal wala tanaza'u fatafshalu, jangan kamu berselisih, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhab rihukum, kamu akan diangkat rihukum, maknanya nasrukum, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbiru, dan sabarlah kamu, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, di antara sebab kejayaan dalam berperang adalah sabar dalam perang. Dan janganlah kamu menjadi seorang orang yang dia sombong ketika dalam keadaan berperang dan berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara munajat Rasulullah SAW dalam peperangan Badar, katanya, ya Allah, kumohon kepada Engkau janji yang Kau janjikan kepada aku yang untuk memberikan pertolongan. Kalau kami kalah dalam peperangan ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi. Maknanya sudah akan habis di atas muka bumi ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini ingin menarik perhatian Allah, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami tak ada lagi dah, hanya kami yang ada sekarang ini. Kalau kami kalah, alas, tidak ada lagi yang akan beribadah kepada Engkau. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pertolongan, maka diberilah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayhuzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha. Wa amar Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan ya arhamar rahimin bisirril Fatiha ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ar-Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.